Let's turn our attention to the book of Ephesians. Ephesians ലേഖനം 4 അധ്യായം, chapter 4, and I'm going to read verse 1. I want somebody to read that in Malayalam also. Therefore I, the prisoner in the Lord, urge you to live worthy of the calling you have received. ശത്രുസേവ നിമിത്തം ബദ്ധനായിരിക്കുന്ന ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത്, നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വിളിക്ക് യോഗ്യമാം വണ്ണം പൂർണ്ണ വിനയത്തോടും സൗമ്യതയോടും ദീർഘക്ഷമയോടും കൂടെ നടക്കുകയും സ്നേഹത്തിൽ അന്യോന്യം പൊറുക്കുകയും ആത്മാവിൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിളിക്കൊത്തവണ്ണം നടക്കുവീൻ. നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിളിക്കൊത്തവണ്ണം നടക്കുവീൻ. Urge you to live worthy of the calling you have received. This morning I want to talk to you about a subject as we are on this series. As I said last week, we were looking at a lot of theological or positional or certain things which are very important, our position in the Lord and what God has done to us. We were looking at all those things, and as I said, chapter 1 to 3 of book of Ephesians talks about that. But 4 അധ്യായം മുതൽ it gets into the practical aspect. 4 മുതൽ practical വശങ്ങളാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത്. So this morning my subject is diverse and united. വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് എന്നാൽ ഐക്യതയിൽ. That is my subject, diverse and united. See, diversity is a word we hear a lot these days. And it refers to people with different background, different culture, different language. It has got different meanings. So we hear with this word diverse. If there is a model to be found where diversity and unity can exist together, I believe it is in the Bible. That's my belief as a gospel preacher, as a preacher of God's word. I believe that the best place to find that is in the Bible. എവിടെങ്കിലും ഈ വ്യത്യാസമുള്ള ജനം ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബൈബിളിലാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. I have seen so many programs, techniques being used, but I think the time will tell if anything works except the one which is through gospel. സുവിശേഷത്തെ കൂടാതെ, യേശുവിൽ കൂടാതെ ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വർക്കാകുമോ എന്ന് സമയം തെളിയിക്കും. There has been a lot of techniques implemented to manipulate, and a lot of things have been done. Punished, people are punished for these things, and it is everywhere. If you say anything or do anything which does not reflect your diverse view from you, or those things, you can be in trouble. I think that is all good. But sometimes the question is, can it happen from the heart? You can force somebody to do something. ഒരാളെ നിർബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. പക്ഷെ ഒരുപക്ഷെ അതിനകത്ത് maybe you put their job at stake or something else, you threaten them, you may be able to, but can you make them change from their heart? But more importantly, okay, let's leave all those things there. അതല്ല അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങളൊരു ക്രിസ്തുവിൽ വന്നിട്ട്, നിങ്ങളൊരു ദൈവപൈതലായതിനു ശേഷം, after you came to Christ, after you became a child of God, what has happened? Did anything happen in your own life? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിച്ചോ? ഞാനത് പലപ്പോഴും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Don't call any people with any double name. ഇരട്ടപ്പേര് വെച്ച് ആരെയും വിളിക്കരുത്. Right? Some names are good actually. Sometimes people are proud of somebody else calling by that name. I'm not talking about those things. But sometimes people use names which are little bit degrading, which is based on their some physical attributes, maybe their color or maybe something else, which is not said in the right sense. I want to ask you, has those habits changed in your life after you came to Christ? അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറിയിട്ടുണ്ടോ? Has it actually happened in your own life? That's a question. Unity is a heart's condition of a regenerated believer
that is empowered by the Holy Spirit and bears the fruit of kindness, compassion, peacemaking, forgiveness, humbling ourselves, esteeming others more highly than ourselves. Sometimes we act unity, but there is no spirit of unity. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഐക്യത അഭിനയിക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ചിലർ പറയാറുണ്ട്, അയ്യോ ഞാനിത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെന്ത് ചിന്തിക്കും, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വിളിച്ചില്ല, ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, ചിലരെ ഒന്ന് പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കും. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നത്, അതോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു രൂപാന്തരം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Do you do that because of thinking what others will think, or is there a real transformation which has happened in your life? Recently, I was at a place. I realized that there are cameras all around. I didn't know that initially. There were cameras all around. I thought there was no cameras. Then I thought, did I say anything? Then I realized, no, I did not say anything. Did I do anything? Then I realized one thing. We are always under a camera. Whose camera is that? That's God's camera. He's always hearing. Like, we all know that. So, you all have these devices in your homes, Alexa, Google, all those home and all those things. And you all know, I don't know, I don't know much, but they say that these are all recording your voices, and unless you opt out of it, it is all sending your voice transcripts and all the complexities associated with that, right? So what I'm trying to say is, if you have truthfulness, if Christ has really transformed us, നമ്മുടെ അകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യസന്ധതയുണ്ട്, ക്രിസ്തു നമ്മളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആരും വന്ന് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അലക്സ പറയും, നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം അലക്സ കേട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ ഗൂഗിളിൽ കൂടെ റെക്കോർഡ് ആവുന്നുണ്ട്. No, sometimes you are fascinated. Like recently, I was discussing about something with somebody, and then later I realized when I went to my phone, there was an ad which popped up about that. I'm pretty sure many of you know that. There is a lot of technology. So your phone is hearing you, everything is hearing you. But the fact is, we don't have to be afraid of all those things. But one thing is that Jesus actually desires truth deep inside of us. See, Jesus knew that each person, when it comes to unity, differences, diversity, let me tell you, Jesus knew that people contribute their uniqueness to the churches, and therefore they make it stronger. See, each person in the body of Christ is different, and they have different knowledge, insights, experiences. There was this man, one person actually noted like this: look at those who were surrounding Jesus. A tax collector, a physician, fisherman, a woman who was a prostitute and at one time possessed with 7 demons. Some were poor, some were wealthy, some were very energetic, while others were passive. Some were explosive like Peter, others like James were logical. So you see all these type of people, and പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരെയും കാണാറുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ആ ചുറ്റും നടന്നവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയാൽ ടാക്സ് കളക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, മീൻപിടുത്തക്കാരുണ്ട്, ഇവരെല്ലാം ഉണ്ട്. ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വന്ന ഒരു വേശ്യ, കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ അവളുടെ അകത്ത് 7 ഭൂതങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, ഇവളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ കൂടെ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ലേഡീസ് മീറ്റിങ്ങിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ലേഡീസ് മീറ്റിംഗ് സംസാരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. ലൂക്കോസിന് 8-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോയ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കൂടെ ചില സമയങ്ങളിൽ സഹോദരിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ 3-4 പേരുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ. സോ ലെറ്റ്സ് കം ടു ദ സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് നൗ. ഇനി ആ വചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മളിതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മുടെ അകത്ത് ഇത് സംഭവിക്കണം, അകത്തൊരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകണം, അകത്ത് ചേഞ്ച് വരണം. This change has to happen deep inside of us. അത് സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ we are missing something. So now let us look at the practical aspect. ഇതിന്റെ പ്രായോഗിക വശം പൗലോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നതിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, remember, Paul says,
as a prisoner. ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് എഴുതിയ ഒരു ലേഖനമാണ്. This epistle was written from a prison. He is saying, I urge you as a prisoner to live worthy of the calling you have received. നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച വിളിക്ക് ഒത്തവണ്ണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജീവിക്കണം. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്നത്, prisoner, as a prisoner serving the Lord, I beg you to lead a life worthy of your calling, for you have been called by God. ആ ഒരു വിഷയം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിളിക്ക് തക്കവണ്ണം ജീവിക്കണം. അതിന്റെ കാരണം എന്നറിയാമോ? നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് ആരാണെന്നുള്ള ബോധ്യം നിങ്ങളുടെ അകത്ത് വരണം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ, ഞാൻ ഈ FSC ലേഖനം നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസങ്ങളിൽ കേട്ട മെസ്സേജുകളിലൊക്കെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കാണും. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയാൻ പോവാണ്, തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. നമ്മളാരും സാധാരണക്കാരല്ല. സാധാരണക്കാരല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തോ ജാട കയറി ഇരിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്, സാധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞല്ല. പക്ഷെ ലോകവുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ദൈവം വിളിച്ച് സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ സ്വന്തം മക്കളാക്കി തീർത്തു. He made us. So what happened is, He called us, He made us part of His family. That was a message we looked up, right? What was the thing? We belong to God's family. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അംഗങ്ങളാണ്. We belong to one family and we are going there to one place. അപ്പോൾ പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ വിളി എന്താണ്? Who called you? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ആരാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചത്? അതിനെപ്പറ്റി നല്ല ബോധ്യം വേണം. So let me tell you who called you. നിങ്ങളെ ആരാണ് വിളിച്ചത്? ഇന്ന് രാവിലെ let me just make it simple. I was going to name some politician's name or some leader's name, but I'm going to just leave it for now. And let's just take it for a minute. Think that somebody whom you never expected calls you, like the president of the country calls you, or somebody who is a high delegate function, person calls you. How will you feel it? ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളെ പോട്ടെ, പ്രസിഡന്റിനെ ഒക്കെ വിട്ടേര്, ഇവിടുത്തെ മേയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഗവർണർ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, ഗവർണറിന്റെ അടുക്ക വരെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ സൂമും മീറ്റിങ്ങും എല്ലാം വിട്ടിട്ട് പോകുന്ന എനിക്കറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിച്ച് പറയുക, ഇന്നിടം വരെ വരാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചർച്ചും പരിപാടി എല്ലാം വിട്ടു. അതല്ലേ പലരും ചർച്ചയിൽ കാണാത്തത്. കാരണം ചർച്ചയിൽ കാണാത്ത കാര്യം എന്താ? എവിടെയോ ആരാണ്ടൊക്കെ വിളിച്ചു. കാരണം നിങ്ങളുടെ വെളിയെ പറ്റിയുള്ള ബോധ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ബട്ട് പോൾ യോങ്കിച്ചോയെ പറ്റി ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. പാസ്റ്റർ പോൾ യോങ്കിച്ചോ, you may heard about him. He was a pastor of the biggest, he's no more the pastor of the church, but he's the biggest pastor of the biggest church in the world, about more than 1 million people of a church in Korea. It said that once the president called Paul Yonggi-cho and he was in prayer, 3 hours prayer, and secretary picked the phone and said, I'm the president calling, I want to talk to Pastor Paul Yonggi-cho. He said, the secretary said, no, I have clear instruction that he should not be disturbed. So later, after the prayer and all, Pastor Paul Yonggi-cho came, and when he called, it is said like this, that the president said, you should dismiss your secretary because I called and she did not call you. And Pastor Paul Yonggi-cho said, no worries. I gave her instruction because you are just the president of South Korea. But I am talking to the King of Kings, the ruler of the whole universe. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. നിങ്ങൾ ആരാണ്? നിങ്ങൾ സൗത്ത് കൊറിയയുടെ പ്രസിഡന്റ്, ഒറ്റ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ്. പക്ഷെ ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആരോടാണെന്നറിയാമോ? സകല ലോകത്തിന്റെയും പ്രസിഡന്റിനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് ടു മൈ ഗാഡ്. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മളെ വിളിച്ചവൻ ആരാണ്, അവന്റെ വലുപ്പം ആരാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. വി ഹാവ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ഗാഡ് ഹു കോൾഡ് us. അപ്പൊ നമ്മളെ സാധാരണക്കാരനല്ല വിളിച്ചത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ നമ്മുടെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ്. ഇപ്പം നമ്മളെ ഒരു വലിയ ആള് വിളിച്ചാൽ നമ്മളൊരു വലിയ ആള് വിളിച്ചെന്ന് വെച്ചു. ചിലരുണ്ട് വലിയ പാസ്റ്റർമാര്, ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ പാസ്റ്ററോ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ സെക്ഷൻ പാസ്റ്ററോ അല്ലെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഒന്ന് വിളിച്ച്, ബ്രദറെ എന്തോ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ, ഫോൺ നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുഖം വളരെ തിളങ്ങും. കാരണം എന്താണ്? കാരണം നിങ്ങളെ വലിയ സെൻട്രൽ പാസ്റ്റർ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു. ഇപ്പൊ എനിക്കറിയത്തില്ല. അതേസമയം നിങ്ങളെ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ ഒരു പാസ്റ്റർ വിളിച്ചാലോ, നിങ്ങളാ എന്തോ ഉണ്ട്, ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമൊന്നുമില്ല. കാരണം ആളിന്റെ വലുപ്പം അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ റിയാക്ഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്, അതനുസരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനമൊക്കെ. It will depend upon the greatness of our God that you will give him the honor and glory which is due to his name. Praise God. So your calling, who called you? Creator God called you. സൃഷ്ടാവായ ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ വിളി നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അവൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു. Isn't it amazing to know that
The one who created everything, he called you. അവനാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലേ? Praise God. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാരല്ല. That's why I said you are not ordinary, because the creator God has called you. The people may see you as ordinary. ലോകം നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണെന്ന് തോന്നിയേക്കാം, പലരിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നാണ്. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാരനല്ല, കാരണം അവൻ തന്റെ വിളി നിങ്ങളുടെ മേൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മുമ്പോട്ട് പോട്ടല്ലേ, നമ്മുടെ മെസ്സേജ് ഇന്ന് തീരത്തില്ല. The number one thing Paul is urging, beg you to lead a life worthy of the calling and understand who called you, for you have been called by God. നിങ്ങൾ ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ വിളിയെ മനസ്സിലാക്കി വിളിക്കൊത്തവണ്ണം ജീവിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വിളിച്ചവന്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. നിന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ നീ വേണ്ട പോലെ ജീവിക്കാനല്ല ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചത്. God did not call you so that you can lead and go the way you want. ഒരു ഞായറാഴ്ച ക്രിസ്ത്യാനിയാകാനല്ല ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത്. എല്ലാ ദിവസവും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. He has called us so that we can lead a life for him every day, not a Sunday Christian. Okay, now let us look. When God called you, he expects a lifestyle from us. നമ്മളിൽ നിന്നൊരു ജീവിത ശൈലി ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ജീവിത ശൈലി എന്താണ്? What is the lifestyle which God expects? 2-3 വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പോകാം. God has called you into his family. You are now a family member of God. ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ടല്ലോ പിള്ളേരോട്, എടാ നീ നിന്റെ അപ്പന്റെ പേര് കളയല്ലേ, നീ നിന്റെ വീട്ടുപേര് നശിപ്പിക്കല്ലേ, നീ ആ റെപ്യൂട്ടേഷൻ നശിപ്പിക്കല്ലേ, പിതാക്കന്മാര് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന ആ നല്ലൊരു പേരുണ്ട്, ആ പേര് നീയായിട്ട് കളിച്ചു കുളിക്കല്ലെന്നൊക്കെ പറയാനാണ്, കളഞ്ഞു കുളിക്കല്ലെന്നൊക്കെ പറയാനാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നീ ആ പേര് നിലനിർത്തണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏത് കുടുംബത്തിലാണെന്നറിയാം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടുപേര് എന്തായാലും ഡസൻ മാറ്റർ. സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുപേര് വെച്ചൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. അവിടെ നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ, അല്ലെ ദൈവസന്നിധി നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ, നിങ്ങളെ അവിടെ വിളിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്നറിയാം, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ അംഗങ്ങളായി മാറിയത് കൊണ്ടാണ്. യു ആർ കോൾഡ് ബിക്കോസ് യു ബിക്കെയിം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഫാമിലി. യുവർ ടൈറ്റിൽ ഡസൻ മാറ്റർ, യുവർ നെയിം ഡസൻ മാറ്റർ. ഹല്ലേലൂയ. യുവർ ഫാമിലി നെയിം ഡസന്റ് മാറ്റർ. ചിലർ പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ ഇന്ന വീട്ടുകാരനാണ്, അല്ലെ ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബം ഇതാണ്, എൻ്റെ ഇതാണ്. അതൊന്നും അവിടെ പ്രശ്നമല്ല. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ അംഗങ്ങളായി മാറി. യു ബിക്കെയിം പാർട്ട് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഫാമിലി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നാമത്, ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് ഓൾവേസ് ബി ഹംബിൾ ആൻഡ് ജെന്റിൽ. ഇവിടെ അടുത്ത വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറയണം. 2-ാം വാക്യം, ഓൾവേസ് ബി ഹംബിൾ ആൻഡ് ജെന്റിൽ. അവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 2-3 വാക്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ വിനയത്തോടും സൗമ്യതയോടും. വിനയം, സൗമ്യത. വിനയം, സൗമ്യത. അപ്പൊ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ഹാവ് ഹംബിൾനെസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽനെസ്. വിനയവും സൗമ്യതയും നമുക്ക് വേണം. ഓക്കെ, അറിയാവുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകാം. അപ്പൊ വിനയവും സൗമ്യതയും നമുക്ക് വേണം. അപ്പോൾ വിനയവും സൗമ്യതയും ദൈവം വിളിച്ച ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ വിളിക്കകത്തുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ദൈവമക്കൾക്കായിരിക്കണം വിനയവും സൗമ്യതയും ഉണ്ടാകേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്തോ ആണെന്നുള്ള ഒരു ഭാവത്തിലല്ല, അവൻ വിളിച്ച വിളിക്കകത്തുണ്ട് നമ്മൾ വിനയവും സൗമ്യതയും ഉണ്ടാകും. വി ഷുഡ് ബി ഹംബിൾ ആൻഡ് ജെന്റിൽ. അടുത്തത്, ബി പേഷ്യന്റ് വിത്ത് അതർ, ഈച്ച് അതർ. തമ്മിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ദീർഘക്ഷമയുണ്ടായിരിക്കണം. മേക്കിംഗ് അലൗവൻസ് ഫോർ ഈച്ച് അതേഴ്സ് ഫോൾട്ട്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ ലവ്. സ്നേഹം കൊണ്ട് തമ്മിലുള്ള ഫോൾട്ടുകൾ വരാറുണ്ട്. തമ്മിലുള്ള ആ എന്തുവാ മലയാളത്തെ വാക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സ്നേഹത്തിൽ അന്യോന്യം പൊറുക്കണം, അന്യോന്യം പൊറുക്കണം. സഹിഷ്ണുത വേണം, ക്ഷമ വേണം, പേഷ്യൻസ് വേണം, പൊറുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് വേണം. അടുത്തത് പറയുന്നത്, മേക്ക് എവറി എഫേർട്ട് ടു കീപ് യുവർ സെൽഫ് യുണൈറ്റഡ് ഇൻ ദ സ്പിരിറ്റ്, ബൈൻഡിങ് യുവർ സെൽഫ് ടുഗദർ വിത്ത് പീസ്. അപ്പോൾ ഐക്യത നിലനിർത്താൻ, ആത്മാവിലുള്ള ഐക്യത, ഇത് ചുമ്മാതെ വരുന്ന ഐക്യതയല്ല, ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്ന ഐക്യത നിലനിർത്താൻ, സമാധാനത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ എഫേർട്ടും എടുക്കണം. ഇംഗ്ലീഷിൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ വാക്ക്, മേക്ക് എവറി എഫേർട്ട് ടു കീപ് യുവർ സെൽഫ് യുണൈറ്റഡ് ഇൻ ദ സ്പിരിറ്റ്, ബൈൻഡിങ് യുവർ സെൽഫ്. ബൈബിള് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇവിടെ എഫേർട്ട് എടുക്കാൻ പറയുന്നത്. ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഇത് കൃപയാല, രക്ഷ കൃപയാലാണ്, അതിനകത്ത് എഫേർട്ടൊന്നും എടുക്കണ്ട, കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു, നിങ്ങളെ വിളിച്ചു, കാര്യമൊക്കെ ശരിയാ. പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനി ആയി കഴിഞ്ഞ് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് എഫേർട്ട് എടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒരു കാര്യം പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയാണ്, കുറച്ച് എഫേർട്ട് എടുക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയാമോ? ഐക്യത നിലനിർത്താൻ എഫേർട്ട് എടുക്കണം. അങ്ങനല്ലേ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അത് വേറെ വല്ലതാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആത്മാവിന്റെ ഐക്യത സമാധാന ബന്ധത്തിൽ കാപ്പാൻ ശ്രമിക്കണം. അവിടെ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ ശ്രമം വേണം, ചുമ്മാ ഇരുന്നാൽ പറ്റത്തില്ല, ശ്രമിക്കണം. എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ വേർഡ് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, മേക്ക് എവറി എഫേർട്ട്. മുഴുവൻ എഫേർട്ടും എടുക്കണം. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ഐക്യത കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ എഫേർട്ട് എടുക്കണം. ഐക്യത പൊളിക്കാൻ
അല്പസമയം മതി. ഐക്യത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒത്തിരി സമയമെടുക്കും. ഇത് this is right. In order to build a reputation, it takes time. To break, to throw away your reputation, it takes few seconds. ചില നിമിഷങ്ങളുടെ ആ കാര്യം മതി നിങ്ങളുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ മുഴുവൻ പോകാൻ. ഒരു വേണ്ടാത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങളുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ മുഴുവൻ പോകും. ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് റെപ്യൂട്ടേഷൻ മുഴുവൻ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഐക്യത നിലനിർത്താൻ എന്ത് ചെയ്യണം? വളരെ പരിശ്രമിക്കണം. അതേസമയം ഐക്യത തകർക്കാനോ എത്ര നേരം വേണം? അല്പസമയം മതി. അതിന് വലിയ എഫേർട്ടൊന്നും വേണം, അതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും. അതെന്താണെന്നറിയാം, അതിനകത്തൊരു പുഷിങ്ങും കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ലോൺ മോവറൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യേണ്ട ലോൺ മോവർ ഉണ്ട്, ചിലത് സെൽഫ് പ്രൊപ്പൽഡ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് യു ദംസെൽഫ്, റൈറ്റ്? സം ലോൺ മൂവേഴ്സ് ആർ ദെയർ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊന്ന് പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, അത് പൊക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പിശാച് പുറകെ നമ്മളിങ്ങനെ തെള്ളും. എവിടോട്ടാണെന്നറിയാം പിശാച് തെള്ളുന്നത്? എങ്ങോട്ടാണെന്നറിയാമോ? ഐക്യത തകർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക്. അവൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പിശാചിന് കുടുംബത്തിൽ ഐക്യത തകർക്കാനുള്ള വിഷയങ്ങൾ അവനങ്ങ് ഊതി വീർപ്പിക്കും. അവൻ പല കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരും. സഭയിൽ ഐക്യത വളർത്താനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട്. അതിനൊക്കെ നിങ്ങളൊന്നും എഫോർട്ട് എടുക്കണം. അത് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോകും. ഈ എലിവേറ്ററെ കയറുന്ന പോലെ. ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ആൻ എലിവേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ്. യു ജസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ദർ, പ്രസ് എ ബട്ടൺ, ഇറ്റ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗോ. ബിക്കോസ് ഹൂ ഈസ് പ്രൊപ്പല്ലിംഗ് യു? The devil is propelling you. പിശാച് അതിന്റെ പുറകെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്തിനാ? ഐക്യത കെടുത്താൻ വേണ്ടി. അതേസമയം ഐക്യതയ്ക്കൊക്കെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അല്പം എഫേർട്ട് എടുക്കണം. ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് എഫേർട്ട്. അതിന് ചില ശ്രമമൊക്കെ വേണം. അതിനൊക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം. പറയണ്ടാത്തൊക്കെ പറയാതെ നിൽക്കണം. ചില സമയത്ത് കണ്ണടക്കേണ്ടടുത്ത് കണ്ണടയ്ക്കണം. ചില സമയത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ആ അകത്തെ വികാരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അടക്കി ഒതുക്കി നിർത്തണം. കാരണം ആ സമയത്ത് അടക്കി ഒതുക്കി നിർത്തിയാൽ പിൻകാലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അത് നന്മയ്ക്കായിരുന്നു എന്ന്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? You understand that, right? Sometimes you have to control ourselves a little bit. Sometimes you have some emotions, right? എല്ലാം കൂടെ ഇറക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നും. Sometimes we feel like, okay, I'm going to say all these things, but sometimes you have to control, because you will realize later that the truth was something different. So here it says that make every effort. That's the lifestyle of a family member of God. ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അംഗത്തിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്താണ്? ഒന്നാമത്, always be humble and gentle, be patient with each other, then make allowance for each other's faults because of your love. And then it says, make every effort to keep yourself united in the spirit, binding yourself together with peace. സമാധാനക്കെടുത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്രേരണ തോന്നിയാൽ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ. സമാധാനം ഉളവാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യാൻ തോന്നിയാൽ അത് ചെയ്യുക. സമാധാനം കെടുത്തുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ആർക്കെങ്കിലും അയക്കാൻ തോന്നിയാൽ അയക്കാതിരിക്കുക. സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തോന്നിയാൽ അത് ചെയ്യുക. പക്ഷെ പിശാച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പവർ ഉണ്ട് പുറകിൽ. അതെന്താണെന്നറിയാമോ? സമാധാനം കെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവൻ നമ്മളെ തള്ളിയിടാൻ നോക്കും. പക്ഷെ സമാധാനം കെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ. സോ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എഫേർട്ട് സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ മൂവ് in unity according to the plan and will of God. For that you need the energizing of the Holy Spirit. But in order to break the unity, it's very simple. It's very simple. Okay, let's move on. So that's a lifestyle of God's family members. Now, Apostle Paul is saying that there is oneness in the family members. Why this is important is because there is oneness. In that aikyada undu. Endana aikyada? He says that for there is one body and one spirit, just as you have been called to one glorious hope for the future. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. ഒന്ന് നമ്മുടെ വെളി, ഒരു ശരീരം. ഏതാണ് ഈ ശരീരം? ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭ. അവിടെ കൂട്ടായ്മ, വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയുള്ള ഒരു സഭ. അതാണ് ശരീരം. ഒറ്റ ശരീരം, വൺ ബോഡി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ചർച്ച്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ഫെലോഷിപ്പ് ഓഫ് ബിലീവേഴ്സ്. വൺ സ്പിരിറ്റ്, ഒറ്റ ആത്മാവ്. ഏതാത്മാവാണ്? പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ഹോളി സ്പിരിറ്റ്, ഹു ആക്ടിവേറ്റ്സ് ദ ഫെലോഷിപ്പ്. ഈ കൂട്ടായ്മയെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പലയിടത്തും കൂട്ടം കൂടിയിട്ട് കൂട്ടി അടിച്ചിട്ട് പോകുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളിടത്ത് മാത്രമേ യഥാർത്ഥ കൂട്ടായ്മ നടക്കത്തുള്ളൂ. The real fellowship can only happen where there is Holy Spirit. So one spirit you have been called. We have one hope. That's a glorious hope. ഒറ്റ പ്രത്യാശയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. That's a glorious future to which we were all called. We received a call. നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യാശയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും എടുത്താൽ പ്രത്യാശ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ റിയൽ ആൻസർ? എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ? എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ what if every one of you are asked this question, what is your hope? What is your hope? What is your hope? What will our answer should be same. What is the same answer? We will go to in eternity with Jesus. That's our final hope, that we will be there. നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ഒന്നാണ്. We don't have two hope. ഇവിടെ ചിലർ പറയത്തില്ല, I'm going to heaven 1, ഞാൻ വേറെ ഒരിടത്ത്
വേറൊരു ഞാൻ മാർസിൽ പോകാനിരിക്കുകയാണ്, അതാണ് എൻ്റെ ഹോപ്പ്. നോ, വി ഓൾ ഹാവ് വൺ ഹോപ്പ്. ദാറ്റ് ഹോപ്പ് ഈസ് അവർ ഗ്ലോറിയസ് ഫ്യൂച്ചർ. Then it talks about the fact that we have one Lord. We all belong to one Lord. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരൊറ്റ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ്. അതായത് യേശു കർത്താവിൻ്റെ പാത്രമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. ഒറ്റ ദൈവം, രണ്ട് ദൈവമല്ല. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ, ഇന്ന് രാവിലെ നീ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവത്തോടാണ് ഞാനും പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചവരോടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച ഒറ്റ ഒരാളോടാണ്. We all prayed to one Jesus. One Jesus we prayed. We did not pray to different Jesus. We all prayed to one God. Then we have one faith. One singular commitment to Christ. നമ്മളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ വിഷയത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം, അത് യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം, that is our commitment to Christ. Then one baptism. It is a sign of entry into the church. We have one baptism. Then it says that we have one God, our Father. നമുക്ക് ഒറ്റ ഒരു അപ്പനേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ പിതാവ് ഒന്നാണ്, സ്വർഗത്തിലെ നമ്മുടെ പിതാവ്. നമ്മൾ ആ ഭവനത്തിന്റെ മക്കളാണ്. ഇവിടെ എവിടെ ആണെങ്കിലും we may belong to anywhere. We live in different houses. Right now we are attending this meeting from different places, maybe different countries. Doesn't matter. ഇന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരുന്നാലും മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താലും അത് വിഷയമല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒറ്റ ഒരു പിതാവേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഒറ്റ ഭവനത്തിന്റെ അംഗങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ പെർമനന്റ് അഡ്രസ് ഒറ്റ സ്ഥലമാണ്. നമ്മുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഒറ്റയിടത്ത് മാത്രമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ പല സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, but we ultimately we have one citizenship. That is that we have our citizenship in heaven, and we are waiting a savior from there. നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിൽ. നമ്മുടെ അവസാനമായി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒറ്റ വീട്ടിലെത്താനുള്ളവരാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഒരു വീട്ടില് 5 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. 5 മക്കളും പലയിടങ്ങളിൽ പോയി. ഒരാൾ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് പോയി, ഒരാൾ ചൈനയ്ക്ക് പോയി, ഒരാൾ ജപ്പാന് പോയി, ഒരാൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോയി, ഒരാൾ UK പോയി. എല്ലാവരും പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി. അപ്പന്റെ 70ാമത്തെ പിറന്നാൾ വന്നു. The 70th birthday of father came. എല്ലാ മക്കളും വന്നു. എവിടെ വന്നു? എല്ലാവരും ചൈനയ്ക്കല്ല പോയി, എല്ലാവരും അമേരിക്കയ്ക്കല്ല പോയത്. അപ്പൻ നാട്ടിലായിരുന്നു. The father was in India. Where did every child came back? They all came back to the father's house to celebrate the 70th birthday of the father. Why? Because they all belong to one family. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ we may live anywhere. നമ്മൾ എവിടെ താമസിച്ചാലും, നമ്മൾ എന്താണെന്നെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അഡ്രസ് എന്താണെങ്കിലും, finally we will reach one house. Wow, some of you are thinking, how will that be? Yes, that's how the Bible says. We will be in one family. We will be in one place. We will all belong to one Father. Some people actually like this whole Zoom. We don't have to see each other. Like, I'm not talking about me, but if you're thinking like that, remember one thing. You will have to see me every day in eternity. You will have to see me every day in eternity. എന്ന് നിത്യത ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഐക്യത, oneness of the family members. Now he moves on to say that, okay, we are one. We have all one. We are part of one body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God. We have all one, but we are diverse. നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഏതിന്റെ വിഷയത്തിൽ? We have diverse gifts among this family members. ഈ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഗിഫ്റ്റിങ്ങിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. കൃപകൾ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? Focusing on verse 7 to 11. He has given each one of us a special gift through the generosity of Christ. ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഓരോ ഗിഫ്റ്റുകൾ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. And the same one who descended to the is the one who ascended. അവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണവും പുനരുത്ഥാനത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ, higher than all the heavens, so that he might fill the entire universe with himself. Now these are the gifts Christ gave to the church. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? ഈ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം കൃപകൾ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ സഭയാകുന്ന കുടുംബം, അല്ലെങ്കിൽ സഭയാകുന്ന ഈ ശരീരം, ഇതിൽ പാർക്കുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവം പല ഗിഫ്റ്റുകൾ തന്നു. They are given different gifts. Diversity comes there. We all know there is a diversity in the way we all grew up. We all grew up in diverse backgrounds, diverse languages. We did different songs. You know, let me tell you, when we sing a Malayalam song, everybody doesn't feel the same way. And same with English. Same with English. Some of you will enjoy an English song more than me. And some of you will enjoy a Malayalam song more than me.
Many of you won't enjoy a Hindi song like I will enjoy. You know why? Because we all grew up in different ways. Some of the English songs, I really sing it, I know it, but I don't enjoy like I will enjoy a Hindi song or a Malayalam song, and some English songs I enjoy way more than some of Malayalam songs, because we all have different ways and different experiences. We all have different experiences. We all speak different languages. We have differences in many ways. But there is one more difference, that is a diversity in the gifts we given to us. Bible says, and Paul is writing, in the church, God gave some to be apostle, some to be prophets, some to be evangelists, pastors, and teachers. Especially as we are going through a fasting prayer time, I want to remind everybody, ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകളെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. ഞാൻ പറയട്ടെ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒരു സഭ എന്നും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്നല്ല. ഒരു പാസ്റ്ററും കുറേ വിശ്വാസികളും കൂടി വരുന്നു, പാസ്റ്റർ തന്നെ പാട്ട് പാടുന്നു, പാസ്റ്റർ തന്നെ പ്രസംഗിക്കുന്നു, പാസ്റ്റർ തന്നെ പറയേണ്ടതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേരുണ്ട്, നമ്മൾ 2-3 പേര് കൂടി ചിലപ്പോൾ പാട്ട് പാടുന്നു. അങ്ങനെയല്ല ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് വലിയ പ്ലാനുകളുണ്ട്, ദൈവത്തിന് വലിയ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനെയും കൂടെ പറയട്ടെ, എന്നെന്നും ഞാൻ ഈ ചർച്ചിൻ്റെ പാസ്റ്ററായിട്ടിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇരിക്കാം, പക്ഷേ എന്നും അങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം എന്നറിയാമോ, ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം സഭയിൽ അപ്പോസ്തലന്മാരെ, പ്രവാചകന്മാരെ, സുവിശേഷകന്മാരെ, ഇടയന്മാരെ, ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെ ഒക്കെ ദൈവം സഭയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. God has given apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. And one more thing I want to remind you is, this is not the only place which talks about the diversity in gifts. Bible has got more things to say about it. But let's focus here. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ കൃപകൾ ദൈവം കൊടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഈ സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ദൈവം ചിലരെ കൃപ വന്നിരിക്കും. ചിലർക്ക് ദൈവം ആ ഒരു പ്രത്യേക കോളിങ്ങിലേക്ക് ദൈവം വിളിച്ചെന്നിരിക്കും. ചിലരെ ദൈവം സുവിശേഷകന്മാരായി വിളിച്ചെന്നിരിക്കും. ആർക്കറിയാം? ചിലരെ പാസ്റ്റേഴ്സായിട്ട് വിളിച്ചെന്നിരിക്കും. പാസ്റ്റേഴ്സായിട്ട് ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് എൻ്റെ അടുക്ക പ്രാർത്ഥിക്കാം, എന്നിട്ട് എനിക്കും കൂടെ ദൈവം നന്നായി ഈ ചർച്ചിൻ്റെ പാസ്റ്ററാക്കാം. പക്ഷെ എനിക്ക് നിയോഗം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പാസ്റ്ററാക്കി ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും വിടാം, നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം, ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. God can work in his church in different ways. Never think that you will be like what you are today forever. God can change. God has a calling. God has given calling to different people. ദൈവം പലർക്കും പല വിളികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദൈവം തൻ്റെ വെളിയിലേക്ക് ജനത്തെ നയിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. അപ്പോൾ അപ്പം diversity in gifts. God has given different gifts in the church. Finally, in this portion, Paul is telling about what is the purpose. ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? Why is it given? അപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയവനൊക്കെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എന്തിനായി തന്നെന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. Many times people miss. Why? Because they don't use it. അവരതിനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. Recently, I was talking about with someone about somebody, like not back talking, or I'm just concerned that I was talking about somebody who is so talented, so gifted, but unfortunately not doing anything with that. The knowledge this person possesses and the abilities, probably I don't think in that, for some area I even have like 10% of that knowledge which this person possesses, but still not using it. So this morning I want to encourage you, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിവോ കൃപയോ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ. പക്ഷെ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. Let's conclude here quickly. It says that the responsibility of the people who have received these gifts is to equip God's people to do his work and to build up the church, the body of Christ. സഭയെ പണിയുവാൻ, ദൈവത്തിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ, ജനത്തെ ഒരുക്കുവാൻ ഉള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. They will continue to do this until such unity in our faith is reached and the knowledge of God's Son, that we will all be mature in the Lord, measuring up to the fullness and complete standard of Christ. ക്രിസ്തുവിന്റെ തലയോളം വളരുന്ന ഒരു അനുഭവം, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ വളരുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നിടം വരെ. What will happen is, when we do that, we will not be like immature little children. We won't be tossed and blown away by every wind of new teachings. പുതിയ പഠിത്തങ്ങളുടെ പുറകിൽ നമ്മൾ പോകത്തില്ല. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever that they sound like truth. സത്യമെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള കള്ള ഉപദേശങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മുടെ അടുക്കൽ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പോകത്തില്ല. Instead, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of the body, the church. He makes the whole body fit together perfectly as each part does its own special work.
it helps the other parts grow so that the whole body is healthy, growing and full of love. അപ്പോൾ മറ്റ് ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റവയവങ്ങളും വളരാൻ വേണ്ടി. See, we are living in times where there is a lot of false teachings. Actually, I got a call last week, and if God willing, I'm going to speak in a pastor's meeting in another country in December, where I'm only going to talk about the cults. Cult ne patti samsarikan vendi enikku invitation kitti 2 ദിവസത്തെ pastors meeting വേറെ രാജ്യത്ത്. You know why? That is not associated with any student ministry or anything. Why? Because that nation has been bombarded with false teaching. There is, of course, Jehovah's Witness and Mormons, we know. The Chinese Jesus woman, actually it is invading in India. There was actually a report that it is invading in India, and Nagaland Baptist Church and all have issued warning against that. So many people falling to that trap. ഒത്തിരി പേര് ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാപ്പുകൾ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? ദുരുപദേശങ്ങൾ ഒത്തിരി. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ദുരുപദേശത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു പോകാതെ, അങ്ങനെയുള്ള ദുരുപദേശങ്ങളുടെ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകാതെ ജനം നന്നായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ എക്യുപ്പ് ചെയ്യുവാൻ, പഠിപ്പിക്കാനാണ് ദൈവം ഡൈവേഴ്സ് ഗിഫ്റ്റ്സ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ ദുരുപദേശങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഈ വെറുതെ സമയം കളയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതൊന്നും വലിയ വിഷയമല്ല. കാരണം അവിടെ ഒരുത്തൻ നിത്യ കർത്താവിനൂടെ പോകാനിരിക്കുന്നവനെ പിടിച്ച് പിശാചിന്റെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഇടപാടും കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർ നടക്കുന്നത്. You know, when there are so many things going on, we are still thinking whether we should use cordless mic or, standing mic. That is what we are debating. I just gave a very simple example. There are some things. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന കോർഡ്ലെസ് മൈക്ക് പിടിച്ചാണോ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത്, അതോ സ്റ്റാൻഡേ വെച്ചാണോ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ നിത്യതയിലേക്ക് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നവനെ പിശാച് വന്ന് വേറെ പല ദുരുപദേശങ്ങൾ അടിച്ചു വിട്ടിട്ട് അവനെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയാമോ, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡൈവേഴ്സ് ഗിഫ്റ്റ്സിനെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം? കർത്താവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയുടെ കെട്ടുപണിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. We should use it, and we should focus less on matters which doesn't really matter in the end. അവസാനം വലിയ കാര്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ മേൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നിത്യതയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അവിടെ ഐക്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ in the foundation of unity we should be focusing less on things doesn't matter in the end. We should be focusing on things which matter really. I'm actually trying to read a kind of a big report which came recently, which actually tells about that, in the churches there won't be the next generation in 30 years. I'm trying to read that report. There are so many other crisis scenarios going on. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So what we are going to do, no worker can be left to relax at this point of time. ഒരു വേലക്കാരൻ പോലും വെറുതെ സമയം കളയാനുള്ള സമയമല്ല ഇത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേലക്കാരൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കും വേറെ ആരുടെ അല്ല, നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന പാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല പറഞ്ഞ, കർത്താവ് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ വിളിച്ച് ആക്കിയിരിക്കുന്ന സകല ആൾക്കാരും നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു വർക്കിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആണ്. ഇവിടെ ഉറങ്ങാനുള്ള സമയമല്ല, ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളുടെ പുറകെ പന്തുകളിയും കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട സമയമല്ല. ഈ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മേൽ ദൈവം പകർന്നിരിക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ദൈവ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ്. ദിസ് ഈസ് എ ടൈം ടു ഡു സംതിങ് ഫോർ ദ ലോർഡ്. ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഞാൻ ലേഡീസ് മീറ്റിംഗിൽ വന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരാളെങ്കിലും എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. ആ ആൾക്ക് കൊടുത്തില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു, ആ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ തരാം. ദാറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നറിയാമോ, നമ്മൾ കേട്ട് കാര്യമില്ല. ആക്ഷൻ എടുക്കണം. സമയം വെറുതെ കളയല്ലേ, ആക്ഷൻ എടുക്കണം. ആക്ഷൻ എടുക്കണം. അടുത്ത കാര്യം നോക്കണം. ഇനി 2021 എന്താ, ഇനി വേവ് 3ഓ 2ഓ ആർക്കറിയാം. ഇനി വേവ് 1 രക്ഷപ്പെട്ടു, വേവ് 2 രക്ഷപ്പെട്ടു, ഇനി വേവ് 3 രക്ഷപ്പെട്ടു. എത്ര വേവ്സ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ആർക്കറിയാം, ഇല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ സമയം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നിത്യതയിൽ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്ന ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ഡൈവേഴ്സ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്, ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന എബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം. വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഇറ്റ്. അതിനുവേണ്ടി അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം, അതിനെ കണ്ട് നോക്കണം എങ്ങനെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പാട്ടുകാരൻ പാടുന്ന പോലെ വയലും തോട്ടവും ഒന്നും നേടാനുള്ള സമയം ഇതല്ല. നമ്മുടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. സോ ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൺ ദിസ് ഡൈവേഴ്സ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ഇൻ our midst. Let us use it. So we are diverse, but we are called to be united. നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഗിഫ്റ്റുകളുണ്ട്.
പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഈ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ കൂടെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേയിലെ മീറ്റിംഗ് ഒത്തിരി പേര് കണ്ടു. ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഡേയ്സ് മീറ്റിംഗ്. Do you know how is this made possible? Because not everybody, but some people are working behind the scenes. So I'm not trying to again highlight that they are the only. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക which will be for the glory of God, right? And നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കഴിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക, കർത്താവ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? I am available to do something for the Lord. So let me tell you, first of all, live a life worthy of your calling because God called you. നിങ്ങളെ ദൈവമാണ് വിളിച്ചത് കൊണ്ട് വിളിച്ച വിളിക്കൊത്തവണ്ണം നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം. രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അംഗങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. There are certain things God expects. The one thing is God expects us to be humble and gentle. He expects us to be patient. He wants us to make allowances for each other's faults because of the love. He wants us to make every effort to keep ourselves united in the spirit and binding ourselves together with peace. ആ സമാധാനം കൊണ്ട് ദൈവം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആകാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സമാധാനവും ഐക്യതയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ദൈവമക്കളുടെ എന്തായിരിക്കണം? സ്വഭാവവിശേഷമായിരിക്കണം. അടുത്തത്, we are being called to oneness. One body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, and one God. We all belong to one Father. We have diverse gifts within the family members. കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് പല പല കൃപകളാണ് ദൈവം പകർന്നിരിക്കുന്നത്. യേശു കർത്താവ് ദാനമായി കൊടുത്തതാണ്. ആത്മാവ് ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ കൊടുത്തതാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശപ്രകാരം കൊടുത്താണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ മൂടിയിടരുത്. അത് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്തിനാണ് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന കൃപകളെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ഉപയോഗിക്കണം. എക്വിപ്പിംഗ് ഗോഡ്സ് പീപ്പിൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും എക്വിപ്പ് ചെയ്യണമെന്നല്ല, ഫോർ ഗുഡ് വർക്ക്സ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ റിസൾട്ട് പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയാമോ? So that they can do God's work. The people will do his work and build up the church, the body of Christ. And this has to continue until we reach that unity. ഇത് കണ്ടിന്യൂ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? We will not be mature. നമ്മൾ കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും with the winds of teachings which are flowing അതിൻ്റെ പുറകെ പോകാതെ നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ പറ്റും. We can do something for the Lord because this is a special work. എനിക്കൊരു വേർഷൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറിയാമോ? This is not an ordinary work. This is a special work for which God has called us. ദൈവം നമ്മളെ ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അകത്ത് സന്തോഷത്തോടെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പോലെയല്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യണം. കർത്താവ് വിളിച്ചു, ഇതാരും നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചു. അവൻ നമുക്ക് ഈ പ്രിവിലേജ് തന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എത്രയോ പേർക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു അവസരമാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. I read a story which was pretty interesting. അത് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. There was a community in this country where the Christian church had such blaring music and so many mission trips and so many children and families that people in the neighborhood issued a petition to make the church quieter. ഇവിടുത്തെ ഒരു സഭയുണ്ടായിരുന്നു. ആ സഭ ഭയങ്കര, അമേരിക്കയിലെ കേട്ടോ, നിങ്ങൾ പൊട്ടം ചിന്തിക്കില്ല, നാട്ടിൽ അമേരിക്കയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭയങ്കര ശബ്ദമാണ്, ഒരു ഭയങ്കര പാട്ട് ചാട്ടം, അവർക്ക് മിഷൻ ട്രിപ്സ്, എപ്പോഴും ആക്ടിവിറ്റീസ്, അവിടെ എല്ലാം ഭയങ്കര ലൗഡ്, ഒത്തിരി പിള്ളേർ എല്ലാം ഭയങ്കര. അവിടെ നെയ്ബർഹുഡ് ഒരു പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ഇവരെ സഭയൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കണം, ഇവരുടെ ശബ്ദം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി. So they went to a Jewish neighbor and asked him to sign the petition. He said, "What's the problem?" They responded, "These Christians over here are noisy." അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു അയലോക്കത്തുള്ള ഒരു യഹൂദൻ ഒരു വ്യക്തി എടുക്കുക ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ പെറ്റീഷൻ ഒന്ന് സൈൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവൻ ചോദിച്ചു, എന്ത് പറ്റി? അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞു, ഈ നമ്മുടെ ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ ചർച്ചിലെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അവർ ഭയങ്കര ശബ്ദം, അതിനുവേണ്ടി ഒരു പെറ്റീഷനാണ് സൈൻ ചെയ്യണം. സോ ദ ജൂയിഷ് മെൻ റിഫ്യൂസ് ടു സൈൻ. ഈ യഹൂദനായി മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഞാനിത് സൈൻ ചെയ്യത്തില്ല. He said, I know. But if I believed what these Christians believe, that the Messiah has come, I would be noisier than they are. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ? എനിക്കറിയാം, കാരണം ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ ഞാനും വിശ്വസിച്ച്, അതായത് മസിയ വന്നെന്നുള്ള കാര്യം ഞാനും വിശ്വസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇവരെക്കാട്ടിലും ശബ്ദത്തിൽ ഇതിനേക്കാളും ശബ്ദം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പെറ്റീഷൻ സൈൻ ചെയ്തില്ല. അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്താണ്? അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന മസിയ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. That is why they are making this sound, because they believe that the Messiah has already come. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ യഹൂദനിലുള്ള ആ ഉറപ്പ് നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടോ?
Do we have this thought which is there in this Jewish person's mind? Let us not waste our days and time. നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ സമയമൊന്നും പാഴാക്കാതെ വളരെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോടുകൂടെ ഐക്യതയോടുകൂടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം. See, Christian unity is not found in uniformity, organizations or a particular church, but rather in Jesus and our commitment to his teachings and living them out in our lives is the only way we can be joined together and we can look different than others because we share the common love and commitment to the truth, that is Jesus, and that we can know the completeness of the body of Christ. We may be different. We may speak different language. പല ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. We may look, absolutely we look different. Skin tones are different. We all may have diverse experiences. But what brings us together is our commitment to the teachings of Christ and living them out to the fullest extent. That will make us different. നമ്മളെ എന്താണ് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്? നമ്മളെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ സത്യ സുവിശേഷം, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾക്ക്, വചനത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്, ഈ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കുള്ള ആ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റാണ് നമ്മളെ വ്യത്യസ്തമാക്കി മാറ്റുന്നത്. അവിടെയാണ് നമ്മളിൽ വ്യത്യസ്തത വെളിപ്പെടുന്നത്. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഒരു കോമണാലിറ്റി വരുന്നത്. That is where we have a commonality between us. That's our commitment to the truth. That is Jesus. That is what makes us one. That is what unifies us. Yes, we are diverse in many ways, but we are united because of Christ and what he has done. That is what Paul was emphasizing in that first part. Unity and diversity of the body of Christ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയുടെ ഐക്യത. വ്യത്യസ്തതയുണ്ട്, ജനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും സഭയ്ക്കകത്തൊരു ഐക്യതയുണ്ട്. ഐക്യതയോടെയാണ് ദൈവം സഭയെ വിളിച്ചത്. അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഈ സഭയിൽ കൂടുന്ന എല്ലാ ജനവും, കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ജനവും ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. നിങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറ്റി പിടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതെന്താണെന്നറിയാമോ? ഐക്യത. യേശു കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ള ഒറ്റ ഒരു കാര്യമാണ്, വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഐക്യത, യൂണിറ്റി. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് സർവീസിൽ ഈയിടെ പ്രസംഗിച്ചായിരുന്ന ആ വിഷയം. I spoke about this in the English service. Like Jesus Christ actually prayed for one thing, that is unity. Whatever else you hold on as a important thing in your Christian faith, understand, hold on to unity also as a vital, important aspect. So don't try to do anything which will bring disharmony. Don't try to do anything which will bring disunity. Try to do things which will further increase the unity. Let me explain to you. Many of you are going to face performance reviews, right? What will you do before the performance review? You will try to talk to your manager, you will try to be good and all those things. Well, mine is over, I don't have to do that. But what I'm trying to say, sometimes you do, right? You will make sure, and let's say you are looking for a promotion or you're looking for something else, or maybe you are looking for, you will be like, you will try your level best to make sure that, when you go and have that conversation, you are already set the stage and all those things. Why do you do that? Why do you do that? Because you have something out of it. You have an intention out of it. In the same way, in Christian life, you should always have this intention that I need to manage unity. I need to, always move in the spirit of unity in my life. That's why the diversity is there, but the body of Christ is called to be united. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിൽ വ്യത്യസ്തതയുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ ദൈവം ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാനാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകളടയ്ക്കാം. Let us close our eyes. Let's spend a few moments in just thanking the Lord. And we're going to pray and conclude here. But before that, I just want to just invite you. Just pray in your heart. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തൊരു പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ഞാൻ ഐക്യതയിൽ മുന്നേറുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. എന്നിൽ ഐക്യത നൽകണമേ. കർത്താവേ, എന്നിൽ ഒരു ഐക്യതയോടെ ഞാൻ മുന്നേറുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Let us pray that God, you will help me to move in unity. Help me to move in unity. Lord, help me to move in unity. കർത്താവേ, ഐക്യതയിൽ മുന്നേറുവാൻ, എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യങ്ങളിൽ നന്നായിട്ട് മുന്നേറുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ. നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ I want to just, we'll sing a small song. At that time, I want you to take this time to just pray. Let him pray. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we thank you. കർത്താവേ,
ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും നിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവെ ഐക്യതയിൽ മുന്നേറുവാൻ, കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മുന്നേറുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord, with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together with love. There is only one God. There is only one King. There is only one body. That is why we sing. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord, with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together with love. made for the glory of God, purchased by His precious Son, born with the right to be clean. For Jesus the victory has won. So Bind us together, Lord. Bind us together, Lord, with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together with love. You are the family of God. You are the promise divine. You are God's chosen desire. You are the glorious new wine. Bind us together, Lord. Bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together with love. Once again, bind us. Bind us together, Lord. Bind us together with but cords that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together with love. Hallelujah. Let's pray. Gracious Heavenly Father, we thank you for this day. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ തിരുപാദപീഠത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. Thank you for keeping us safe. Lord, last month, October, we crossed one more year in the church. സഭയായി കർത്താവേ, ഒരു വർഷം കൂടെ ഞങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ മാസം. Thank you for keeping us together all these years. Lord, I pray that you will continue to keep us safe together. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ നിലനിർത്തണമേ, ഐക്യതയിൽ നിലനിർത്തണമേ. There is only one God, there is only one King, there is only one body. That is why we are singing. We are made for the glory of God. Lord, you purchased us with your precious Son. Lord, we are the family of God. We have the promise. We are God's chosen desire. Lord, I pray this morning
that you will help us. കർത്താവെ ഞങ്ങളെ നടത്തണമേ. കർത്താവ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ ഈ ആഴ്ച കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ദൈവം കൃപയിൽ നിർത്തണമേ. Keep everyone safe under your mighty wings, Lord. Let no harm fall upon anyone. Let no sickness come upon anyone, but keep everyone safe. In these days, we are asking more for your grace to cover us. Help us to understand that our differences are there, but we are called to be united in purpose, in faith, in love, and help us to move forward. കർത്താവ് സഹായിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. Thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, love the Father, and fellowship of the Holy Spirit be with us all from now and forever. Amen.